बिस्मिल्लाह जी। थड़ा सियासत दे नाल मैं तुहाडा यार अहमद लतीफ ते अज असी कोई नवां करना जा रहे हैं जी, फड्डा पाना चाह रहे हैं। दो दबंग जिन्हें ना साफ़ी खवातीन असी अज बुलाइया ने, एक दा नाम है मायरा इमरान ते दूसरी दा नाम है की दसा तुहानू नहीं दसदा, रौला पै जाएगा। ओए फौजिया राणा। हुण अज की हो रहा है तुहानू पता ना, उधर जलजला आया है, साढ़े पाकिस्तान च भी जलजला आया है, एक लम्मा वड्डा जलजला मालियाती जलजला आवन लगा है। उस पर भी गल करांगे फौजिया नाल। सवेरे सवेरे खबर ब्रेक करके आई है, वो भी गल पूछांगे कि साढ़े ते किन्ने टैक्स लगन लगे, वो भी गल करांगे। ते जिहड़ी सियासत हैगी है साफियां दी, उस ते भी गल करांगे। प्लाट शलाट दा रौला पिया, लिस्टां बनदियां पईयां, फड्डे तो थोड़े सर पाने। फिर असी मुकद्दस जिहड़े है ना गावां शावां, उन्हां दी गल भी करनी है, कित्थे गां मुकद्दस है ते कित्थे मुकद्दस गां हैगी है, उसकी गल भी करांगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फौजिया एक तो दसो मैनू कि ये जिहड़ी साडे ते लगा टैक्स लगन, ये कितना सारा लगन लगा ते साडा लक होर कितना दोहरा होवेगा? है तो बड़ा मुश्किल तुसी कह रहे हो सवाल कर देता है, क्योंकि वफाकी वज़ीर खजाना ने सुबह सुबह ही ब्रीफिंग दी है, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं क्या लगता है कोई खुशखबरी है, पर वो इतनी भारी खबर है सारे सुनने वाले वास्ते, देखने वाले वास्ते कि 170 अरब रुपए दे नवे टैक्स लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा ते वे जी ਅਸੀਂ पूरी कोशिश करांगे ते अगे ਜਿਹੜੇ टैक्स नहीं सन, कहंदे टैक्स नहीं लगेगा। अगे की लग्या साडे ते टैक्स नहीं सन, वो की सी बस ये मुश्किलात दा जिन्नी मुश्किलात गरीब ते बहुत जड़ा पै रहा है, ये मैं कहनी है सियासी जमातां नूं ते जड़ियां सारियां सियासी जमातां दी हुकूमत है, इन्हू सोच विचार करनी चाहिए। क्योंकि 170 अरब रुपए का मतलब है कि किहड़ी चीज बचेगी। उन्होंने वैसे कहा है जी इनडायरेक्टली जी गरीबां ते नहीं लावांगे। तुसी ये गल दसो, तुसी जिहड़ी चीज महंगी कर दियो ओदे कंज्यूमर ते फौरन ही नाल टैक्स भी वधा देंदे ने, कीमतां भी ज्यादा कर देंदे ने। हर चीज नहीं वो साडे ते पैंदी सीधी जी, सीधी साडे ते पैंदा है। लेकिन ये कहने वाली गल है कि वो टैक्स नहीं ला रहे। फिर पेट्रोल की किल्लत सानू हर तरफ नजर आ रही सी, लाइनां लगी हुई ने कतारां, ते उन्होंने कहा जी होर 10 रुपए अजे ਅਸੀਂ लेवी ਵਧਾਣੀ है, ਅਸੀਂ 60 रुपए ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੇਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ? ਇਹ ਉਹ ਲੇਵੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆਪੂ ਲੇਵੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੇਵੀ। ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਤੇ ਬਸ ਲੇਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਮਾਇਰਾ ਇਮਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਆਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋਤਸਿਬ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ इन्नी कोई महंगाई हो गई है कि हैरान है सबर थे इस कौम थे कि आराम से चुप करके सबर करके बैठे ने, पता नहीं किस दिन का इंतजार कर रहे ने। ते बाकी सारे हुक्मराना उन्होंने दे भी मूँह ते लेवी लगी हुई है लगता है, तो जेडे नहीं लगी लेवी लगी वो फिर जेल च बैठे ने। अच्छा एक होर सुनी है गल, असी वो जो IMF है उन्हें कोई शर्त लाई है, शर्त लाई है उन्हें भी आख्या कि सारे जेडे ना ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੱਜ ਜਨਰਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਿੰਨ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, लेकिन इन्हों का जिक्र कोई नहीं करना, तो ना ये पाबंद है। तो ये फौजियां आ फिर असी गल पे करते हैं आदि है इंडिया च कहो ना जी की क्या सी जे तुहाडे खाते च पवे ना जी। अहमद लतीफ साहब ने प्रोग्राम चलाना है, इस वास्ते ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 15-20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਫ ਫੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐ ਸੀ 4.5। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁਲਕ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੌਜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਸ ਗਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। क्या कापी लिखी है, इधर दे उधर कर देता है। साहब वास्ते एक नवा कानून बन रहा है जिदे विच 5 साल सजा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁਸ਼ਵਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਲਾਣ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਦਨ ਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ,
ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸਾਕ ਡਾਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੇ ਇਨਕਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਲਾਨਤਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ IMF ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੋਸ਼ਵਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਵਾਲ ਕਰ लेता है IMF ने कि जी ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ IMF। ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਣਾ ਬਈ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, PTV ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, APP ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ PIA ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਰਾਚੀ ਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ 40,000 ਤੇ ਟਿਕਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ PIA ਖਸਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਖਸਾਰੇ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਟੱਪੜੀ ਵਾਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਊਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਲ ਅਬੀਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਵੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲੇ ਪਾਏ ਜੇ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਯਹੂਦੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਖਿਆ, ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੌਜੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਲੋਹਾ ਫਰੋਸ਼ੀ ਚੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਤੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਜੰਗ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਲ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਾਇਲ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਵਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਇਤਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਜੰਮਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਢੂੰਢ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਖਾਦਮ ਰਿਜ਼ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਾ IMF ਨੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਨਾਲ? ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਆਇਆ ਜਵਾਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 7ਵਾਂ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮਾਦਨੀਆਤ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ, हर चीज तुसी ना अल्लाह ने बहुत करम किया हुआ है। समंदर हमारे पास है, 12 मौसम है, अखे 12 मौसम। ਹੁਣ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਬਸ ਆਦਤ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਗਏ, ਮੰਗਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿ IMF ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜੀ ਚੈਮਗੋਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਚੁੱਕਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੁਣ IMF ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ PTI ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਝੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਲੇਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਵੀ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੇਵੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿਧਰੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲਰ ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਫਲਾਣਾ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਆਦਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵਬਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਘੇਰ ਘਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ नहीं मुसलमान नहीं, वो मुसलमानों खान वाला जलजला सी। तो आदिन जी किसी को भी इस्लाम का कला नहीं बनने देंगे, एक ही कहानी है। सर ऐसी काबिल तो हो जाइए ना इस्लाम का किला बनने दे, फिर देखेंगे कि जी आया साइंस की वजह से सारा कुछ हो रहा है कि वजह की है ना अंदर वजह की हूँ तो यही कह सकते हैं कि मिस इनफॉर्मेशन हैगी है, तस्दीक ही नहीं कर सकते, साबित ही नहीं कर सकते तो की गल यदि की जाए कि जी हम असी तो बड़े चंगे ने बस ये जलजला जो सन वो अगले जलजला लेके आ गए साडे मुल्क तो या तो साबित कर सको तुसी कि जी ये जी कोई ऐसी कोई नहीं। मैं एक डॉक्टर को पूछा सी वबावां दे दिनां च ना, मैं एक डॉक्टर को पूछा सी, मैं मैनू दसो है जिहड़ी कोरोना शरोना है। हाँ नहीं ये तो गल है, ਜਦੋਂ मैं ਮਲੇਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨੇ ਛਾਨੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਇਰ ਚ ਮਾਸਟਰ ਸੇ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕਿ ਇਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੈਦਰ ਯੂਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਪਨ। ਇਰਾਕ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਸੜੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜਰਾਸੀਮੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਜੀ ਇਸਲਾਹ ਬਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਾਸ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੋਰੀਆਂ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਬਾ ਪਾਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਕਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਓ ਤੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦਾ? ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪ, ਸਾਡੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਏ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਉਹ ਫੌਜੀਓ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸੀ ਜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਅੱਛਾ ਮਾਇਰਾ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਹੋਰ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਗੈਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਮੰਡ ਡੇਵਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੀ ਆਪ ਪਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਵਾਜ਼ਿਓ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ PTI ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ PMLN ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੋਹੀਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੋਹੀਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਕੱਦਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਮੁਕਮਕਾਲ ਆ ਪੈਟਰਨ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, 12 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਰੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਮਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇਨਸਾਨ ਇਦਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਮੁਕਮਗਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਪਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਸ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਐਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਕੱਦੁਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖਾਓ ਲੁੱਟੋ, ਬਸ ਕਿਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਫੁੱਟੋ, ਰੀਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਏ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਅੱਛਾ, ਬੈਨਲ ਮੁਕਾਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੈਨਲ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਿੰਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤਕਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਲੈ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦਾ, 10 ਲੱਖ ਦਾ, 8 ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਕਫ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਮੁਖਤਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਐਂਡ ਹਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਲਾਈਕ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜੋ ਮੈਂਬਰ थे, ठीक है, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ 100-200 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਭਾਈ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਇਹ ਕਿ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਉਂਝ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਫੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਏ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਨਏ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾफ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਉਸका ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਲਿਸਟ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਏ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਏ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਸੁਬਾਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾਫ ਲਿਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2-4 ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਕਟਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਲੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਓੜਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ ਸਹਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਾਊ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਬਾਊ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੂਕ ਫੈਜ਼ਲ ਖਾਨ ਦਾ ਬਾਊ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੁਖਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਸ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ?
ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਾ ਤੇ ਪੇਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। ਪਲਾਟ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਘਰ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਥਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਲੱਬ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਿਮਖਾਨੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਥਾਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵੇ, ਆਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ, ਜਥਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਫੰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੰਧ ਕਰਾਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਬਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪੈਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨ ਸ਼ਜਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਰਜਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ ਕੁੜੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫੀ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਐਂਕਰ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ। ਪੀਆਰਓਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਟੋਕਰੇ ਵਾਲਾ। ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਲਾਗ ਤਬਸਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਉਂ ਕਰਕੇ ਬਾਇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਰਹਾ ਬੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਅਭੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਐਮਐਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਮਿਨਹਾਜ ਪਦਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਸਹਾਫੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਫਤ ਇਹੋ ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਮ ਫੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹੁਰਮਤ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਫਤ ਤੇ ਗੁਲਬਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਢੇਰੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਐਡੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਲੱਭੇ। ਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੋ ਅਸੀਂ ਦਬੰਗ ਸਾਫੀ ਖਵਾਤੀਨ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕੋਈ ਘਸੋਨੇ ਮਾਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਘਸੋਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਬੇਲੀ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ, ਫੌਜ਼ੀਆ ਕੁਲਸੂਮ ਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਇਰਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।